In this segment, I would like to take you to the world of drama. Oh yes, life is full of drama. But this one is very different. A simple story. ডাকঘর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবদ্য নাটক ডাকঘর। মর্মস্পর্শী, আশাবাদী রূপক কাহিনী। নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কল্পনাপ্রবণ একটি নিষ্পাপ শিশু অমল, যে তার বালক পিতার বাড়িতে গৃহবন্দী। একটি জানলার মাধ্যমে বাইরের জগতের বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কথোপকথন, যোগাযোগ, আনন্দে মেতে ওঠা, দূরের গভীর অজানাকে জানার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সদ্য নির্মিত ডাকঘর থেকে রাজার একটি পত্র পাবার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে প্রতীক্ষারত। অমল এখানে মানুষের চিরন্তন আত্মা, যে পার্থিব বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অসীমের সাথে মিলনের জন্য ব্যাকুল। মৃত্যু এখানে শেষ কথা নয়, বরং এক বৃহত্তর জীবনের শুরু। I would like to invite the director of this drama to tell you this symbolic story in English. Ladies and gentlemen, please welcome Snigdha Ghoshal. Welcome back. In the second half of this evening's program, we present Tagore's timeless play, Dakar, the Post Office. Written in 1912, Dakar tells the story of a young boy named Amol who's confined indoors due to illness. Yet, despite his physical limitations, Amal's imagination and curiosity allow him to reach far beyond the walls of his room and connect with the wider world. As he sits by the window, Amal speaks with travelers, villagers, and passers-by, dreaming of distant places and waiting for a letter from the king. Through these simple yet meaningful encounters, Tagore invites us to reflect on freedom, hope, and the boundless power of the human spirit. Tagore once wrote, "Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark." In many ways, Amal embodies this spirit, finding joy, wonder, and hope even while he waits. Since its publication, Dakar, with its profound message about imagination, acceptance, and quiet courage of the human heart, has moved audiences across cultures and generations. In fact, in 1943, during World War II, the Post Office was performed by the Jewish prisoners of the Nazi concentration camp of Theresienstadt. The production was led by a famous composer and intellectual, Victor Ullmann, imprisoned there. The story of Amal, a sick child confined to a room, dreaming of the outside world, took on a new meaning in the camp. Amal's confinement mirrored the prisoner's reality. The king's letter became a metaphor for liberation, transcendence, or even death. And Amal's final release resonated as a peaceful passage beyond suffering. That this play could be performed in a Nazi concentration camp reminds us that Dakar, the Post Office, is not only about a child's imagination. It is about the human spirit's refusal to be imprisoned. Ladies and gentlemen, I give you Dakar.
দত্তবাবু, এই যে কবিরাজ মশাই এসছেন, আসুন আসুন আসুন। হ্যাঁ বাবা অমর, তুমি একটু ভেতরে গিয়ে বসে তো বাবা। এই কবিরাজ মশাই বড় মুশকিলে পড়েছি বুঝলেন। এই, ও যখন ছিল না তখন তো ছিলই না, কোনো ঝামেলাই ছিল না। এখনো কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসলো। এখন ও চলে গেলে আমার এই ঘর যে আর ঘর থাকবে না। আচ্ছা কবিরাজ মশাই, আপনি কি মনে করেন আসলে ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে তাহলে দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে, কিন্তু আয়ুর্বেদে যেরকম লিখেছে বলেন কি? তাতে তো হ্যাঁ, কারণ শাস্ত্র বলেছে বৈদিকান সন্নিপাত যান কফবত সমুদ্রান। আপনার ওই সংস্কৃত শ্লোকগুলো শুনলে আমার ভয় আরো বেড়ে যায়। এখন কি করতে হবে সেটা যদি বলে দেন। খুব সাবধানে রাখতে হবে। সাবধানে রাখতে হবে, কিন্তু কিসের থেকে সাবধানে রাখতে হবে সেটা যদি বলে দেন। আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম ওকে একদম বাইরে যেতে দিতে পারবেন না। ও, তাহলে এই শরৎকালেও বাইরে যেতে পারবে না বলছেন? না, কারণ এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু এই দুই ওই বালকের পক্ষে বিষমত। কিন্তু কারণ শাস্ত্র বলেছে অপস্যারে জ্বরে কাশে কামলায়ন হলেন কে। তাহলে পরে ওই ছেলেকে ঘরের মধ্যেই আটকে রেখে দিতে হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাই তো? কোনো উপায় নেই, কারণ পবনে তপনে চৈব। আপনাদের চই বলি আবার কি হবে বলুন তো? কিন্তু আপনার এই অবস্থা না বড় কঠোর, বুঝলেন? ওইটুকু ছেড়ে এই অসুখের সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুখ বুঝে সহ্য করে, কিন্তু আপনার ওই ওষুধ খাবার সময় কষ্ট দেখলে না আমার মন কেমন ভেঙে যায়। হ্যাঁ, সে কষ্ট যত বেশি তার ফলও ততই বেশি। আচ্ছা, তাই তো মহর্ষি চবন বলেছে ভেষজন হিত বাক্যাঞ্চ তিক্তম সুফলপ্রদং। তাহলে এখন আসি দত্তমশাই। আচ্ছা আসুন আসুন আসুন। বাবা, এই যে ঠাকুরদা এসেছে, সর্বনাশ করলে। কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসে? তুমি যে আমার ওই ছেলে খাপাবার শটটা, তা তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও কোনো ছেলে নেই, আর তোমার খ্যাপার বয়স তো গেছে, তোমার এত ভাবনা কিসে? এই ঘরে যে একটি ছেলে এনেছি। সে কিরকম? এই তুমি তো জানোই আমার স্ত্রীর ওই পোষ্যপুত্র নেবার জন্য খেপে উঠেছিল। সে তো অনেক দিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না। আরে ভায়া, বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করেছি, এখন সে আমার বহু পরিশ্রমের ধন কোন এক অন্যের ছেলে এসে বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করে যাবে। না না না, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু কি জানো, এই ছেলেটাকে যেন আমার কিরকম লেগে গিয়েছে। তাই তার জন্য টাকা যতই খরচ করছো ততই মনে করছো সে যেন টাকার পরম ভাগ্য। জানো তো ভাইয়া, আগে টাকা রোজগার করতুম, সে ছিল একটা নেশার মতো। এখন এখন টাকা যত রোজগার করছি সব ওই ছেলে পাবে জেনে মনটা না কিরকম আনন্দে ভরে উঠছে। বেশ বেশ, তা এই ছেলেটিকে পেলে কোথায় বলো দেখি? ওই আমার স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো, বুঝলেন? ছোটবেলায় মা মারা গেছিল, এখন এই কিছুদিন আগে বাবাও মারা গেছে। আরে তবে তো তার আমাকে বিশেষ দরকার আছে। কিন্তু ওই কুবড়ে যে বলেছে ওর ওইটুকু শরীরে জ্বর পিত্ত শ্লেষা এমন প্রকোপিত হয়েছে যে তাকে বুঝি আর রাখা যায় না। এখন এখন একমাত্র উপায় তাকে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা। কিন্তু তুমি তুমি তো ওই ছেলের দলকে ঘর থেকে বার করা, আবার তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা, তাই তো তোমার এত ভয়। মিছে বলনি ভাইয়া, বড় ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি।
অনেকটা তোমার এই শরতের রৌদ্র আর বাইরেরই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার সকালের কাজগুলো সেরে নি, তারপরে এসে ওই ছেলেটির সঙ্গে একটু আলাপ করে নিতে। আচ্ছা, বেশ, বেশ। পিসেমশাই, কি বাবা অমর? আমি কি ওই উঠোনটাতেও যেতে পারবো না? না না বাবা। ওই যেখানটায় পিসিমা জাতা দিয়ে ডাল ভাঙে, আরে ওই দেখো না, যেখানটায় কাঠবেড়ালিটা স্কুটুস স্কুটুস করে খাচ্ছে, ওইখানটা তো আমি যেতে পারবো না। না বাবা। আমি যদি কাঠবেড়ালি হতুম তাহলে বেশ হতো, কিন্তু পিসেমশাই আমাকে কেন বাইরে যেতে দেবে না? কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে। কবিরাজ কেমন করে জানলে? বলো কি অমল, কবিরাজ জানবে না? সে যে এত বড় বড় পুঁথি পড়ে ফেলেছে। পুঁথি পড়লেই কি সব জানা যায়? বেশ, তাও জানো না? আমি তো পুঁথি পড়িনি, তাই জানি নে। ওই বড় বড় পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো, তারা ঘর থেকে বেরোয় না। বেরোয় না? না, বেরোবে কখন বলো? তারা সারা দিন বসে বসে পুঁথি পড়ে, তাদের আর কোনো দিকে চোখ নেই। বাবু, তুমিও বড় হলে পণ্ডিত হবে, এত বড় বড় পুঁথি পড়বে, সবাই দেখে অবাক হয়ে যাবে। না না পিসেমশাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না। পিসেমশাই, আমি পণ্ডিত হব না। সে কি কথা অমল, এই পণ্ডিত হতে পারলে তো আমি বেঁচে যেতুম। আমি যা আছে সব দেখবো, কেবলই দেখে বেড়াবো। শোনো কথা, বলে কি দেখে বেড়াবো? আরে কি দেখবে? এত দেখবার আছেই বা কি? আমাদের জানলার ধারে ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারী ইচ্ছা করে ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে যায়। পাগলের মতো কথা, পাহাড়টা পার হয়ে চলে যায়। আরে খামোকা পাহাড় পার হয়ে চলে যেতে যাবে কেন? পাহাড়টা যখন ওই মস্ত উঁচু বেড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে, তখন তো বুঝতে হবে যে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ। পিসেমশাই, তোমার মনে হয় ও বারণ করেছে? আমার মনে হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই ওই রকম নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। ঘরে যারা একলা জানলার ধারে বসে থাকে, ওই ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না? তারা তো আর তোমার মতো খ্যাপা নয়, তারা শুনতে চায়ও না। আমার মতন খ্যাপা কালকেই একজনকে দেখেছি। সে কি, কিরকম? তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি, আচ্ছা। লাঠির আগায় একটা পুঁটলি বাঁধা, ও। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কি জানি, যেখানে হয়। আমি তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। ও, আচ্ছা পিসেমশাই, কাজ কি খুঁজতে হয়? এ ভয় ভয় কি, কত লোকে কাজ খুঁজে বেড়ায়। বেশ তো, আমিও তাদের মতন কাজ খুঁজে বেড়াবো। তা খুঁজে যদি না পাও? খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজবো। ও, তারপর সেই লোকটা চলে গেল। আচ্ছা। আমি তারপর তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর সেই লোকটা ঝর্ণার জলে আস্তে আস্তে পাটা ধুয়ে নিল। তারপর সেই লোকটা পুঁটলি খুলে ছাতু বের করে জল মেখে খেতে লাগলো। পিসিমাকে বলে রেখেছি একদিন আমিও ঝর্ণার ধারে নিয়ে গিয়ে এসে ছাতু খেয়ে আসবো। হায়, তা পিসিমা কি বললে? পিসিমা বললে, তুমি ভালো হও, তারপর তোমাকে ঝর্ণাকে নিয়ে এসে ছাতু খাইয়ে আনবো। আমি কবে ভালো হব? আর তো বেশি দেরি নেই বাবা। দেরি নেই, আমি ভালো হয়ে গেলেই কিন্তু আমি চলে যাব। কোথায় যাবে? দুপুরবেলা সবাই যখন দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, তখন আমি কোথায় কত দূরে কাজ খুঁজতে খুঁজতে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, বেশ বেশ বেশ, তাই আর ভালো। বাবা, বলছি যে, তারপর তুমি আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশাই। কিন্তু ঠিক আছে, পণ্ডিত না হয় না হলে, কিন্তু বলছি কি যে তোমার ওই যেসব বিদেশি লোকজন, এদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলো না বাবা। বিদেশি লোক?
আমার ভারী ভালো লাগে। ধরে নিয়ে যেত। তাহলে তো বেশ হতো, কিন্তু আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায় না, সবাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন চলি, আমার কাজ আছে। হ্যাঁ আসি। হ্যাঁ আর দেখো বাবা, তুমি যেন আবার বাইরে চলে যেও না। হ্যাঁ যাবো না, কিন্তু পিসে মশাই ওই রাস্তার ধারে ঘরটাতে কিন্তু আমি বসে থাকবো। আচ্ছা বাবা, আমি আসি তাহলে। মন ভুলায় রে, গ্রাম ছাড়া ওই মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে। ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে, ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ভুলায় রে, আমার মন ভুলায় রে। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে। বুঝে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে 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 ধরে, মুড়ি খায় খায় রে। বুঝে গেলে আমায় নিয়ে যায় রে, যায় রে কোন চুলায় রে, আমার মন ভুলায় রে। যায় রে কোন চুলায় রে, আমার মন ভুলায় রে। দই দই ভালো দই। দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা। ডাকছো কেন খোকা? দই কিনবে নাকি? কেমন করে কিনবো, আমার তো পয়সা নেই। কেমন ছেলে তুমি? দই কিনবে না যদি শুধু শুধু বেলা বইয়ে দাও কেন? আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম। আমার সঙ্গে? হ্যাঁ, তুমি যে কত দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করে। বাবা, তুমি এখানে বসে কি করছো? কবিরাজ আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এখানেই বসে থাকি। আহা, বাচ্চা তোমার কি হয়েছে? আমি জানি না, আমি তো কিচ্ছু পড়িনি, তাই জানি না আমার কি হয়েছে। দইওয়ালা, তুমি কোথার থেকে আসছো? আমি আমি আমাদের গ্রাম থেকে আসছি। তোমাদের গ্রাম? অনেক দূরে তোমাদের গ্রাম? আমাদের গ্রাম সেই পাঁচপুরা পাহাড়, সেই পাঁচপুরা পাহাড়ের তলায় শামলি নদীর ধারে। পাঁচমুড়া পাহাড়, সামনে নদী, কি জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম আমি দেখেছি, কবে সে আমার মনে পড়ে না। তুমি দেখেছো? সেই পাহাড় তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে দেখি? না, কোনো দিন যায়নি, কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরনো কালের খুব বড় বড় গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম, একটা লাল রঙের রাস্তার ধারে না? ঠিক বলেছো বাবা। সেখানে পাহাড়ে সব গরু চড়ে বেড়ায়। বাহ, ঠিক বলেছো। আমাদের গ্রামে গরু চড়ে বই কি, খুব চড়ে। মেয়েরা সব নদী থেকে মাথায় কলসি করে নিয়ে জল নিয়ে আসে, তাদের লাল শাড়ি পরা। বাহ, একদম ঠিক বলেছো। আমাদের কয়লাপাড়ার মেয়েরা সবাই নদী থেকে জল তুলে নিয়ে যায় বই কি। তবে বাবা, সবাই যে শাড়ি পরে সেটা ঠিক নয়। তবে বাবা, তুমি নিশ্চয়ই কোনোদিন আমাদের
আমাদের গ্রামে গিয়েছিলে? সত্যি বলছি দইওয়ালা, আমি কোনো দিন তোমাদের গ্রামে যাইনি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে, তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে? নিয়ে যাবো বই কি বাবা, খুব নিয়ে যাবো। আমাকে তোমার মতন দই বেচতে শিখিয়ে দিও, ওই রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে, ওই রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে। মরে যাই, তুমি দই বেচতে যাবে কেন বাবা? তুমি একটা তো পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হয়ে উঠবে। না 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 না, আমি কখনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তায়, তোমাদের বুড়ো বটের তলায়, গয়লাপাড়ার থেকে দই নিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে বেছে বেছে বেড়াবো। কিরম করে তুমি বলো? দই দই, ভালো দই, আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও। হায় পোড়া কপাল, এই সুরও কি কিছু শেখবার সুর? না না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। তোমার যখন ডাক আসছিল ওই রাস্তার মোড় থেকে, আমার মনে হচ্ছিল, কি জানি কি মনে হচ্ছিল। নাও বাবা, তুমি আমার এক ভার দই খাও। আমার তো পয়সা নেই। না 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 না, পয়সার কথা বলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব। দইওয়ালা, তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল? না বাবা, আমার কোনো দেরি হয়নি, আমার কোনো লোকসান হয়নি। দই বেচতে যে কি সুখ, সেটা আজ আমি তোমার কাছ থেকেই শিখে নিই। আচ্ছা, আমি এখন যাই বাবা। দই দই, ভালো দই দই, ভালো দই, সামনে নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। দই দই, ভালো দই। এই যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। প্রহরী প্রহরী, একটিবার শুনে যাও না প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছো কেন? ভয় করো না আমাকে? কেন? তোমাকে কেন ভয় করব? যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই? কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? সে অনেক দূরে, পাহাড় পেরিয়ে। একেবারে যদি রাজার কাছে নিয়ে যাই? রাজার কাছে নিয়ে যাও না আমাকে। কিন্তু কবিরাজ আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে। কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে। তোমার মুখটা যে সাদা হয়ে গেছে, তোমার চোখের কোলে কালি পড়েছে, আর তোমার হাতগুলিতে সব শিরাগুলি দেখা যাচ্ছে। তুমি ঘন্টা বাজাবে না প্রহরী? কেন, সময় পাইনি। কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয়নি। আচ্ছা, তুমি ঘন্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হয়ে যাবে। তা কি হয়? সময় হলে তবেই আমি ঘন্টা বাজিয়ে দিই। বেশ লাগে তোমার ঘন্টা। দুপুরবেলা সকলের যখন খাওয়া হয়ে যায়, তখন তোমার ওই ঘন্টা বাজে, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘন্টা কেন বাজে? ঘন্টা এই কথা সবাইকে বলে যে সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন দেশে? সে কথা তো কেউ জানে না। সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসেনি? আমার ভারী ইচ্ছা করে ওই সময়ের সঙ্গে চলে যাই, যে দেশের কথা কেউ জানে না, সে অনেক দূরে। সে দেশে তো সবাইকেই যেতে হবে বাবা। আমাকেও যেতে হবে? হবে বই কি। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে। কোনদিন দেখবে স্বয়ং কবিরাজ এসেই হাত ধরে নিয়ে যাবে। না না, তুমি তাকে জানো না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়। ওনার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, উনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান। আমার সে ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার চেয়ে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। অমর কথা বলে না বাবা। না না, যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখানেই থাকি। কিন্তু যখন তোমার এই ঘন্টা বাজে, ঢং ঢং ঢং, আর আমার মন কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী, হ্যাঁ বাবা।
আচ্ছা, ওই যে ওপার বড় বাড়িতে নিশান উড়িয়ে দিয়েছে আর লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে, ওখানে কি হয়েছে? ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে। ডাকঘর? কার ডাকঘর? ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর। রাজার ডাকঘর থেকে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে? আসে বই কি, দেখো একদিন তোমার নামে চিঠি আসবে। আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলে মানুষ। ছেলে মানুষদের রাজা এইটুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখে। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাবো? আমাকেও যে তিনি চিঠি লিখে দেবেন তুমি কেমন করে জানলে? তা নইলে তোমার এই খোলা জানলাটির সামনে এত বড় মস্ত সোনালী রঙের নিশান উড়িয়ে উনি ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন? এটাকে আমার বেশ লাগছে। আমার চিঠি কে এনে দেবে? রাজার অনেক ডাকঘর করা আছে, দেখোনি? সব ঘুরে বেড়ায়, বুকে গোল গোল সোনার টপ্পা পড়ে। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে? ঘরে ঘরে, দেশে দেশে। এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়। বেশ তো, আমিও বড় হয়ে উঠলে রাজার ডাক করা হব। ডাকঘর করা সে ভারী মস্ত কাজ। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, গরিব নেই, বড় মানুষ নেই, সবার ঘরে ঘরে গিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়ানো সে ভারী জবর কাজ। তুমি হাসছো কেন? আমার যে ওই কাজটাই সব থেকে ভালো লাগে। না না, তোমার কাজও খুব ভালো। ওই যে মোড়ল আসছে, আমি এবার পালাই। যদি দেখে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি তাহলে মুশকিল বাঁধাবে। কই মোড়ল, কই কই? ওই যে দেখো অনেক দূরে, মাথায় মস্ত গোলপাতার ছাতি। ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে? আরে না না, ও আপনি মোড়লই করে। সারাক্ষণ যে ওর কথা মানতে না চায়, রাত দিন এমন লাগে তার সাথে যে সবাই ওকে ভয় করে। আচ্ছা, আমার এবার কাজ কামাই যাচ্ছে, আমি এবার যাই। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমার সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাবো। আচ্ছা? রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি পেলে বেশ হবে। আমি জানলার ধারে বসে বসে পড়ব। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে, আমাকে কে পড়ে দেবে? পিসিমা? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারবে? কেউ যদি না পড়তে পারলে আমি জমিয়ে রেখে দেব, বড় হলে পড়ব। কিন্তু রাজার ডাক ঘর করে আমাকে চিনতে পারবে? মোড়ল মশাই, ও মোড়ল মশাই, একটা কথা শুনে যাও না। কে এই রাস্তার মধ্যে এমন ডাকাডাকি করে? কোথাকার বাদর এটা? তুমি মোড়ল মশাই, তোমাকে তো সবাই মানে। তা মানে ওই কি, খুব মানে? রাজার ডাক ঘর করা তোমার কথা শুনে না শুনে তার প্রাণ বাঁচে? বাস রে, সাধ্য কি? তুমি তাদের একটা কথা বলে দেবে, আমার নাম অমল, আমি এই জানলার কাছটাতেই বসে থাকি। কেন বলো দেখি? আমার নামে যদি চিঠি আসে তাহলে তোমার নামে চিঠি? এই তোমার নামে কে চিঠি লিখবে? রাজা যদি চিঠি লেখে? এই ছেলেটি তো কম নয়। রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে? তা লিখবে বই কি, তুমি যে তার পরম বন্ধু। কদিন তোমার সাথে দেখা না হয়ে রাজা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন, খবর পেয়েছি। মাধব দত্ত, দাঁড়া, এই রাজার চিঠি এই আজই আসে, এই কালই আসে। মোড়ল মশাই, তুমি অমন করে কথা বলছো কেন? তুমি আমার উপরে রাগ করেছো? বাস রে, তোমার ওপর রাগ করবো? হে, এত সাহস আমার? তোমার সাথে রাজার চিঠি চলে। মাধব দত্তের বড় ভার হয়েছে, দু পয়সা জমিয়েছে কিনা, তাই তার বাড়িতে রাজা বাদশার কথা জানা কথা নেই। রোশন মজা দেখাচ্ছে। এই ছোড়া, এই শীঘ্রই যাতে তোর বাড়িতে রাজার চিঠি আছে, আমি তারই বন্দোবস্ত করছি। না 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 না, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। কেন রে? এই তোদের কথা আমি রাজাকে গিয়ে বলে দেবো, উনি তাহলে আর বেশি দেরি করতে পারবেন না, তখনই তোদের বাড়িতে পাইপ পাঠিয়ে দেবে। মাধব দত্তের বড় ভার হয়েছে। মাধব দত্তের বড় আসপাতা, দু পয়সা জমিয়েছে কিনা, রাজার কানে একবার কথাটা উঠলে বন্ধ হয়ে যাবে।
ঝমঝম করতে করতে যাচ্ছ, একটু দাঁড়াও না ভাই। আমার কি দাঁড়াবার ও আছে? বেলা বয়ে যায় যে। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না? আমারও আর এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকাল বেলাকার তারা। তোমার কি হয়েছে বলো তো? কবিরাজ আমাকে বাইরে যেতে বলেছে। তবে বেরিও না, কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়। দুরন্তপনা করতে নেই, তাহলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটপট করছে। আমি বরঞ্চ এই 8খানা দরজা বন্ধ করে দিই। না না, বন্ধ করো না। আমার এখানে আর সব বন্ধ, কেবলই এইটুকু খোলা। তুমি বলো না তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি নে। আমি সুধা। সুধা? জানো না, আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে। তুমি কি করো? সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসছে, মালা গাঁথি। এখন আমি ফুল তুলতে চলেছি। ফুল তুলতে চলেছো? আমি তোমার সঙ্গে যদি ফুল পেড়তে যেতুম, তাহলে আমি ওই উঁচু ডাল থেকে ফুল পেড়ে দিতুম। তাই বই কি, ফুলের খবর তুমি নাকি আমার চেয়ে বেশি জানো। জানি, আমি খুব জানি। আমি 7 ভাই চম্পার গল্প জানি। তুমি আমার পারুল দিদি হবে। কি বুদ্ধি তোমার! পারল দিদি আমি কি করে হব? আমি যে সুধা, আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। যদি আমি তোমার মতন এখানে বসে থাকতে পারতুম, তাহলে কেমন মজা হতো। তাহলে তুমি সমস্ত দিন কি করতে? আমার বেনে বউ পুতুল আছে, তাকে বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে যাই। বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে গেলে আর ভালো ফুল থাকবে না। আমার সঙ্গে আর একটু গল্প করো না, আমার খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা বেশ, দুষ্টুমি করো না কিন্তু। লক্ষ্মী ছেলের মতন এখানে স্থির হয়ে বসে থাকো। ফুল তুলে নিয়ে এসে ফের তোমার সঙ্গে আরেকবার গল্প করে যাব। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে? অমনি কি করে দেব? দাম দিতে হবে যে। আমি যখন বড় হব, তখন তোমাকে এসে দাম দিয়ে যাব। যখন আমি ওই কাজ খুঁজতে বেরিয়ে যাব ঝর্ণা পার হয়ে, তখন তোমাকে এসে ওই দাম দিয়ে যাব। আচ্ছা বেশ। তাহলে তুমি ফুল তুলে আসছো তো? আসবো। আসবে? আসবো। আমাকে ভুলে যাবে না তো? আমার নাম অমল, মনে থাকবে তোমার? না, বলবো না। দেখো, আমার মনে থাকবে। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একটু দাঁড়াও না এখানে। আমরা খেলতে যাচ্ছি। কি খেলবে তোমরা ভাই? আমরা চাষ খেলা খেলবো। এই যে আমার লাঙল। আমরা দুজনেই দই করব। সমস্ত দিন খেলবে? হ্যাঁ, সমস্ত দিন। তারপর সন্ধ্যের সময় নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে? হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরবো। আমার এই ঘরের সামনে দিয়ে ফিরো ভাই। তুমি বেরিয়ে এসো না, খেলবো চলো। কবিরাজ আমাকে বাইরে যেতে মানা করেছে। কবিরাজ? কবিরাজের মানা তুমি শোনো বুঝি? চল ভাই চল, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। না ভাই, তোমরা আমার এই ঘরের সামনেই খেলা করো না, আমি একটু দেখি। কেউ তো বকবে না। এই যে আমার খেলনা পড়ে রয়েছে, তোমরা খেলবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি সব খেলনা দিচ্ছি। এই যে সব খেলনা, নাও নাও, এসব তোমরাই নাও ভাই। একলা করে খেলতে ভালো
ভালো লাগে না। নাও, এসব তোমরাই নাও। এই যে বাহ বাহ বাহ, কি চমৎকার খেলনা! এই যে গাড়ি, এই যে উড়োজাহাজ। দেখেছিস ভাই কেমন সুন্দর বন্দুক? এইসব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? না না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আমি সব তোমাদের দিলাম। আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না। না না, ফিরিয়ে দিতে হবে না। কেউ তো বকবে না? কেউ না, কেউ না। কিন্তু ভাই, তোমরা রোজ সকালে এসে আমার এই ঘরের সামনে খেলনাগুলো নিয়ে একটু খেলো। বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলবো। আমরা একটু লড়াই খেলি। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছো। হ্যাঁ, আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে। জানি না কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। এখন যে সবে 1 প্রহর বেলা, এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? এই শোনো, এক প্রহরে গন্ধ পাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে বাজছে, ঢং ঢং ঢং, আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে। তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসবো। ভাই, যার ডাকঘর, তুমি তার রাজার ডাকঘর করাকে জানো? হ্যাঁ, চিনি বই কি, খুব চিনি। তুমি তাদের একটা কথা বলে দেবে, ওরা কি আমাকে চিনতে পারবে যদি আমার নামে চিঠি আসে? কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে। কাল সকালে তোমরা যখন খেলতে আসবে, তুমি তাদেরকে আমাকে চিনিয়ে দেবে? আচ্ছা, দেবো। রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচবো মোরা সবাই মিলে। রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচবো মোরা সবাই মিলে। বাজবে নুপুর নুপুর, বাজবে বাঁশি মধুর বহে। ফুলে গন্ধমালা পরিয়ে দেব শ্যামে কালে গো নন্দরানী। আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও, হ্যাঁ দেখো নন্দরানী। আমরা রাখাল পালো দাঁড়িয়ে দাঁতে, আমাদের কে দিয়ে যা, হ্যাঁ দেখো নন্দরানী। পিসেমশাই, আজ আর সে আমার জানলার কাছেও যেতে পারবো না। কবিরাজ বারণ করেছে। হ্যাঁ বাবা, সেখানে বসে বসেই তো তোমার ব্যায়ামও বেড়ে গেছে। না না পিসেমশাই, না, ব্যামোর কথা জানি না, কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি। সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলে বুড়ো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছো। এই দেখো না, প্রতিদিন আমার দরজার সামনে একটা মস্ত মেলা বসে যায়। এরকম করলে কি শরীর টেকে বাবা? দেখো না, তোমার মুখখানা আজ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পিসেমশাই, হ্যাঁ, আমার যে ফকির আছে, হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে। তোমার আবার ফকির কে? সেই যে রোজ এসে নানান দেশ বিদেশের কথা বলে যায়, শুনতে আমার ভারী ভালো লাগে। ও, আমি তো কোনো ফকিরকে চিনি না। এই যে তার ঠিক আসবার সময় হয়েছে, তাই? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে যায়। আচ্ছা, এই যে ফকির, এসো এসো, আমার বিছানায় এসে বসো। তুমি যে কে নও তা বোঝা ভার। এইবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির? এইবারে আমি ক্রৌঞ্চ দ্বীপে গিয়েছিল। ক্রৌঞ্চ দ্বীপ? এতে আশ্চর্য হোক কেন? কেন
তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছো? আমার তো কোথাও যেতে কোনো খরচ নেই, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। তোমার ভারী মজা। আমি ভালো হয়ে উঠলে আপনি আমাকে চেলা করে নিয়ে যাবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির? খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেবো যে পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না। এসব কি পাগলের মতো কথা? বাবা মোর, পাহাড় পর্বত সমুদ্রকে ভয় করিনি, কিন্তু তোমার এই পিসেটের সঙ্গে যদি আমার এই কবিরাজ এসে জোটে, তাহলে আমার মন্ত্রকেও হার মানতে হবে। না না পিসে মশাই, তুমি কবিরাজকে কিচ্ছু বলো না। আমি এখন এখানেই শুয়ে থাকবো, কিন্তু যখন আমি ভালো হয়ে উঠবো তখন আমি ওই ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব। ছি, ছি বাবা, আমি যাই করতে নেই, আমার মনটা কিরকম খারাপ হয়ে যায়। ক্রৌঞ্চ দ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো না ফকির। সে আশ্চর্য জায়গা, সে পাখিদের দেশ, সেখানে মানুষ নেই, তারা কথা কয় না, চলে না, তারা কেবল গান গায় আর ওড়ে। বাহ, কি চমৎকার! সমুদ্রের ধারে? সমুদ্রের ধারে বই কি, সেখানে সব নীল রঙের পাহাড় আছে। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধ্যের সময় সূর্যাস্তের আলো এসে পাহাড়ের গায়ে পড়ে, আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরতে থাকে। সেই আকাশের রঙে, পাখিদের রঙে, পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে। পাহাড়ে কি ঝর্ণা আছে? বিলক্ষণ! ঝর্ণা না থাকলে কি চলে? একেবারে হিরে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে, আর তার সে কি নৃত্য! নুড়িগুলোকে ঠুংঠাং ঠুংঠাং করে বাজাতে বাজাতে, কেবলই কলকল ঝরঝর করতে করতে ঝর্ণাটা কি সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ মানুষ বলে যদি এক ঘরে করে না রাখতো, তাহলে তাদের এই হাজার হাজার বাসার এক পাশে একটা বাসা বেঁধে আমিও সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতাম। আমি যদি পাখি হতুম তাহলে তো ভারী মুশকিল হতো। শুনলুম তুমি নাকি দইওয়ালাকে বলেছো বড় হলে দই বিক্রি করবে। পাখিদের মধ্যে তো তোমার দইয়ের ব্যবসাটা তেমন জমতো না, বোধহয় তোমার কিছু লোকসানই হতো। না, আমার আর চললো না। তোমরা দেখছি আমাকে শুদ্ধ পাগল করে দেবে। আমি আসি এখন। হ্যাঁ পিসে মশাই, আমার দইওয়ালা এসে কি চলে গেছে? গেছে বই কি? হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, সে তোমার জন্য একবার দই রেখে গেছে। হ্যাঁ, আর বলে গেছে তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে। হ্যাঁ, সেই জন্য সে ব্যস্ত আছে। সে যে বলেছিল আমার সঙ্গে তার ছোট্ট বোনঝির বিয়ে দেবে। তবে তো ভারী মুশকিল দেখছি। সে বলেছিল আমার টুকটুকে বউ হবে, তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরের শাড়ি, সে সকালবেলা নিজের হাতে দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধ্যের সময় সাত ভাই চম্পার গল্প করবে। বাবা, খাসা বউ তো! আমি যে ফকির মানুষ, আমারই বউ হয়। তা বাবা, বেশ তো, এবারকার মতো বিয়ে দিক না। আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বঞ্জির অভাব হবে না। না না, আমার আর চললো না। আমি আসি এবার। হ্যাঁ, ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছে, এইবার আমাকে চুপি চুপি বলো না আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে। শুনেছি তো, সেই চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সেই চিঠি এখন পথে আছে। পথে? কোন পথে? সে যে বৃষ্টি হয় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে ওই ঘন বনের পথে? তবে তো তুমি সবই জানো দেখছি, সেই পথেই তো। আমি সব জানি ফকির। তাই তো দেখছি, কিন্তু কি করে জানলে? তা আমি জানি নে, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি, সে অনেক দিন আগে। কতদিন তা আমার মনে পড়ে না। বলবো? বলো বলো শুনি। আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাক হর করা একলা কেবলই নেমে আসছে।
বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি, আমি সব দেখতে পাচ্ছি। যত এসে কেবলই নেমে আসছে, তত আমার মনের ভেতরে খুশি হয়ে হয়ে উঠছে। বাবা, আমার নবীন চোখ তো আমার নেই, তবু তোমার দেখার মধ্যে দিয়ে আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ফকির, যার ডাকঘর, তুমি সেই রাজাকে জানো? জানি বই কি, আমি যে রোজ তার কাছে ভিক্ষা নিতে যাই। বেশ তো, আমিও তার মতন ভিক্ষা নিতে যাব। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন এমনি দিয়ে দেবেন। না না, আমি তার দরজার সামনে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইবো, খঞ্জনি বাজিয়ে নাচবো, বেশ হবে না? সে খুব ভালো হবে, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আবারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। কিন্তু কি চাইবে তুমি? আমি বলবো আমাকে তোমার ডাক হরকরা করে দাও। আমি হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়াবো। জানো ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে, আর তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা নিতে পারি। কিন্তু বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ? না না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে এই ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখেছিল, আমার মনে হচ্ছিল যেন দিন ফুরাচ্ছে না। কিন্তু যেদিন থেকে রাজার ডাকঘর বসেছে, আমার খুব ভালো লাগে ঘরে বসে থাকতে। দেখো, একদিন আমার নামেও রাজার চিঠি আসবে। কিন্তু রাজার চিঠিতে যে কি লেখা থাকবে তা তো আমি জানি না। তা নয় বা জানলে, তোমার নাম তো লেখা থাকবে, তাহলেই হলো। প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, গেল কি গান গেলই সারে সারে, বুঝিবা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে অরুণ বিনার তারে তারে, বুঝিবা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে অরুণ বিনার তারে তারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু তোমরা দুজন মিলে কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছো বলো দেখি? তোমরা নাকি বলেছো যে তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে রাজা ওই ডাকঘর বসিয়েছে। এখন ওই পঞ্চানন মোড়ল সেই কথা ভাঙিয়ে রাজার কাছে বেনামি চিঠি লিখেছে। হ্যাঁ, তোমরা দেখছি আমাকে সত্য বিপদে ফেলবে। বাহ, ফকির, আমাদের উপরে রাজা রাগ করেছে। বলবেই হলো, রাগ করেছে? কেমন রাগ করে দেখি না। জানো ফকির, আজ সকাল থেকে আমার চোখের ওপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে, কথা বলতে আর ইচ্ছা করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? আসবে, আসবে, রাজার চিঠি আজই আসবে। এই যে কবিরাজ মশাই, আসুন আসুন। আজ কেমন ঠেকছে? খুব ভালো ঠেকছে কবিরাজ মশাই। মনে হচ্ছে জানো সব ব্যথা চলে গেছে, আজ খুব ভালো লাগছে। ডক্টরমশাই, আগে এই হাসিটা না ভালো ঠেকছে না। এই যে বলছে না খুব ভালো লাগছে, এটাই হলো খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধর মশাই বলেছেন যে ভাই কবিরাজ মশাই, আপনার ওই চক্রধর তত্ত্ব রেখে দিন। এখন তো ব্যাপারখানা কি? মনে হচ্ছে আর ধরে রাখা যাবে না।
আমি নিষেধ করে গিয়েছিলুম, কিন্তু মনে হয় বাইরের হাওয়া লেগেছে। না 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 কবিরাজ মশাই, আমি ওকে যথাসম্ভব সামলে আগলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই না, দরজা তো প্রায় সারাদিন বন্ধ থাকে। না 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 না, আমি আসার সময় দেখে এলুম আপনাদের সদর দরজা দিয়ে হু করে হাওয়া বইছে। তাই? ইস, ভীষণ খারাপ রোগীর জন্যে ও, ওই দরজা ভালো করে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিন। আচ্ছা। আর আর কাউকে আসতে দেবেন না 2-3 দিন। কেউ যদি এসে পড়ে, কি দরজা আছে তো। আচ্ছা। ও, আর ওই যে জানলাটা হ্যাঁ। সূর্যাস্তের আভা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দিতে হবে। ওদেরকে জাগিয়ে রাখে। তাই? কবিরাজ মশাই, দেখুন অমল চুপ বুঝে রয়েছে, ও বোধহয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন কবিরাজ মশাই পরের ছেলে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালোবাসলুম, এখন বুঝি তাকে আর ধরে রাখতে পারবে। দেখি, এই তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে, ও কি উৎপাত। আমি এখন আসি। তুমি যাও, এখনই দরজা জানলা বন্ধ করে দাও। আচ্ছা। ও, আমি ঘরে গিয়ে একটা বিষ বড়ি পাঠিয়ে দেবো। সেইটে খাইও, যদি রাখতেই হয় তাতেই রাখবে। আচ্ছা। কিরে ছোড়া, আরে চুপ চুপ। না না ফকির, তুমি ভাবছো আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে নেই। আমি সব শুনতে পাচ্ছি। ওই মাধব দত্ত, আগে আজকাল তো শুনি তোমাদের বেশ বড় বড় লোকেদের সাথে সম্বন্ধ। এমন কথা বলবেন না, এই পরিহাস করবেন না, আমরা সামান্য লোক। তা তোমাদের এই ছেলেটা রাজার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। ছেলে মানুষ পাগল, কি বলে সেটাকে ধরতে আছে। আরে না না, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তোমাদের মতন এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? এই সেই জন্যই তো দেখছো না, এই তোমাদের ঠিক জানলার সামনে রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে। ওরে ছোড়া, এই তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে। সত্যি? এ আর সত্যি না হয়ে যায়? তোমার সাথে রাজার বন্ধুত্ব। মোড়ল মশাই, আমাকে ঠাট্টা করো না। ফকির, ফকির, তুমিই বলো না, এ কি সত্যি তার চিঠি? হ্যাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি, এই সত্য রাজার চিঠি। কিন্তু আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না? আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে। মোড়ল মশাই, মোড়ল মশাই, তুমিই বলো না, এই চিঠিতে কি লেখা আছে? এই যে এই যে এই যে এই রাজা লিখেছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে আসছি। আমার জন্য মুড়ি মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো। রাজভবন আমার আর একদম তো ভালো লাগছে না। দোহাই মোড়ল মশাই, এমন পরিহাস করবেন না। পরিহাস? কিসের পরিহাস? পরিহাস করে যেমন সাধ্য আছে ওর। তুমিও কি খেপে গেলে নাকি তা বলতে? হ্যাঁ, খেপেছি, আমি খেপেছি। আর তাই আজ সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি, রাজা লিখেছেন, তিনি আসছেন, তিনি স্বয়ং আসছেন অমলের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে করে তার রাজ কবিরাজকেও নিয়ে আসছে। ফকির, ফকির, ওই যে তার বাজনা পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ? উনি আর একটু না খেয়ে বলে তো শুনতে পাচ্ছেন না। মোড়ল মশাই, আমি ভাবতুম তুমি আমার উপরে রাগ করেছো, আমাকে ভালোবাসো না। কিন্তু তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে তা আমি ভাবতাম না। দাও দাও দাও, তোমার পায়ের ধুলো দাও। এই ছেলেটি ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, বুদ্ধি নেই বলে, তবে মনটা ভালো। ফকির, ওই যে সন্ধ্যার ঘন্টা বাজছে, ঢং ঢং ঢং,
সন্ধ্যার তারা কি উঠেছে? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না? ওরা যে সব জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি। ও কি? ওকে, এ কি উৎপাত? হলদার, কে তোমরা? হলদার, এ মোড়ল মশাই, এ ডাকাত নয় তো? কে? আমি পঞ্চনম মোড়ল। তোদের মনে ভয় নেই নাকি? দেখো গে, দরজা থেমেছে, আওয়াজ থেমেছে। এ দরজাতে ভেঙে ফেলেছে, সেজন্য আর শক্ত নেই। মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন। এ কি সর্বনাশ! কত রাত্রে দুধ? কত রাত্রে? আজ 2 প্রহর রাত্রে। আমার বন্ধু প্রহরী যখন ঘন্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, তখন? হ্যাঁ, তখন মহারাজ তার বালক বন্ধুটির জন্য সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠিয়েছেন। এ কি? চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ। খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জানালা আছে সব খুলে দাও। বাবা অমর, এখন তুমি কেমন বোধ করছো? খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজ মশাই। মনে হচ্ছে যেন সব ব্যথা চলে গেছে, সব খুলে দিয়েছে, সব তারাগুলিকে দেখতে পাচ্ছি। অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তার সঙ্গে বেরোতে পারবে? পারবো, আমি পারবো। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। রাজাকে বলবো এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে ছিনিয়ে দাও। তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্য পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখো। কিন্তু ওই লোকটিকে তো এ ঘরে রাখা চলবে না। না না কবিরাজ মশাই, উনি আমার বন্ধু। তুমি যখন আসনি উনি আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন। ও আচ্ছা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এই ঘরেই রইলেন। আচ্ছা, বাবা অমর, আজ রাত্রে রাজা আসবেন, উনি তোমাকে ভালোবাসেন। তা তুমি ওর কাছে কি চাইবে ঠিক করে রেখেছো? আমি বলবো আমাকে তোমার ডাক হরকড়া করে দাও, আমি ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়াবো। হায় রে আমার কপাল। এবার তোমরা সবাই স্থির হও। এলো এলো, ওর ঘুম এলো। আমি এখন বালকের শিয়রের কাছে বসব। প্রদীপের আলো নিভিয়ে দাও। এখন শুধু আকাশের তারাটি থেকেই আলো আসে। ওর ঘুম এসেছে। ঠাকুরদা, 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 তুমি হাত ধরে করে মূর্তিটার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমার যে খুব ভয় করছে। ওরা এসব যা দেখছি, কি ভালো লক্ষণ। না 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 না, আমার ঘরেরা অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন? তারার আলোতে আমার কি হবে? চুপ করো অবিশ্বাসী, কথা বলো না। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি যে ওর জন্য ফুল নিয়ে এসেছি, ওর হাতে কি দিতে পারবো না? দাও তোমার ফুল। ও কখন জাগবে? এই এখনই, যখন রাজা এসে ডাকবেন। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে। কি বলবো? বলো যে সুধা তোমাকে ভুলেনি। কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাশরি, আমি চঞ্চল ভেবে
you enjoyed the play. I would now like to take a moment to introduce and acknowledge our wonderful cast who brought Tagore's timeless characters to life for us this evening. At the heart of the play, in the role of Amal, our central character, please join me in appreciating Idhant Chakravarti. And now, with much affection, let us acknowledge our other young performers whose presence brought such life and freshness to the stage. Wouldn't you agree? In the role of Sudha, we have Rajutna Shaha. In the role of Cheler Dol, we have Shauna Ghosh, Shaurya Ghosh, and Vimarsh Bhadramani. In the role of Koviraj, we have Ritik Sen. In the role of Pishamoshoy or Madhav Datta, we have Subrata Majumdar. In the role of Thakurda and Phokir, we have Shayandev Ghosh. In the dual role of Doiwala and Raj Koviraj, we have Jayanto Bose. In the role of Prohari, we have Indrajit Chakraborty. In the role of Morol, we have Diganto Sengupta. In the role of Rajdut, we have Rumen Shaha. And in the role of Baulani, a character I introduced in this production for added dramatic and emotional resonance, we have Shushmita Gangopadhyay, whose songs, you would agree, drifted through Dakar with the ache of longing and the promise of unseen horizons as Amal's quiet room opened into an infinite world. Let us give our performers another round of applause for their dedication and beautiful effort, all their effort in bringing Dakar to life for you. Thank you.